नमस्कार दर्शक बंधु शुभ सकाळ एबीएस चैनल स्वागत जनाऊँगी आपण को। आज होउछि 30 तारीख मंगलवार। आज मु आपण पाखकु देश तथा विदेशर बछा बछा गुरुत्वपूर्ण खबरटी को नहीं आसी जो खबर गुड़िक आपण जानिबा निहाती दरकार। वीडियोटी को शेष पर्यंत देखंतु। जदि एही चैनल को नवा करी देखुचंदी दया करी सब्सक्राइब करी पाखरे थिवा बेल आइकन को दबाई दियंतु। तो डेरी न करी एबे खबर उपरे नजर पकांतु। आजिर प्रथम अपडेट रही विभिन्न विभाग उपरे नजर रखिबो मुख्यमंत्री को कार्यालय। टिके खैचा देखिले बाजिबो छाट। एथिपई विभिन्न विभाग उपरे रिपोर्ट करिया पई 6 अधिकारी दायित्व देइछन्ती राज्य सरकार। 6 ऑफिसर मध्य आईएएस निकुंजा धड़ को गृह अर्थ शिल्प परी गुरुत्वपूर्ण विभाग दिया जाइथवा बेले आईएएस अरविंद डाकुआ को पंचायत राज जल संपद पूर्व विभाग बंटन करा जाइछि। सेही परी आईएएस अनुपम शाह को राजस्व सूचना शिक्षा इत्यादि विभाग बंटन करा जाइछि। या सहित प्रसन्न कुमार षडंगी चित्रसेन राउत एवं उमेश त्रिपाठी को मध्य बाकी गुरुत्वपूर्ण विभाग उपरे तदारक करिया पई नियुक्ति करा जाइछि। ए वरिष्ठ अधिकारी माने विभिन्न विभागर तदारक करने सह मुख्यमंत्री को एने रिपोर्ट करिवे। परवर्ती अपडेट रही कर्णाटकर कांग्रेस सरकार नेता दलीय कर्मी को सरकारी राजकोषरु दरमा देवे। मुख्यमंत्री सिद्धारमैया सरकार निज दलर नेता मानकु सरकारी राजकोषरु दरमा देवाकू निष्पत्ति नेइछन्ती। कांग्रेस सरकार कहिसन्ती रे राज्यर प्रत्येक जिल्ला रे एक कमिटी गठन करा जिवो जहा सरकारको ग्यारंटी योजना सठिक भाव कार्यकारी हेउछि कि नाही ता देखिवो। सेमानकु सरकारी राजकोषरु नियमित दरमा मध्य दिया जिवो। राज्य जिला तथा तालुका स्तर रे कमिटी गठन करा जिवो बोली सिद्धारमैया सरकार घोषणा करिसन्ती। जहा द्वारा दलर 5टी निर्वाचन ग्यारंटी सहित भावरे कार्यकारी हेई पारिबो। एने एक राज्य स्तरीय कमिटी गठन होई सारिछि। जून 2024 रे मुख्यमंत्री सिद्धारमैया एही बैठक रे दरमा विषय कहिथिले एवं दरमा पई घोषणा करिथिले। जिला स्तर रे गठित कमिटीर मुख्य को कांग्रेस सरकार मासकु 40,000 टंका देबे। या व्यतीत प्रत्येक बैठक पई सेमानकु अलगा खर्च मध्य दिया जिवो। परवर्ती अपडेट रही राजस्थान जयपुर सांबर पुलिस स्टेशन अंचल रे काउरिया को चापड़ा मारिबा अभियोग जड़े पुलिस कनेस्टेबल को निलंबित करा जायछि। पुलिस अधीक्षक शांतनु कुमार सिंह एने सूचना देइछन्ती। मिलिथबा सूचना अनुसार काउरिया माने निकटस्थ एक गाँ दे जाउथिले। डीजे बजेबा अभियोग रे पुलिस गाड़ी को अटकई गीत बंद करने को कहिथिले। एही समय काउरिया सह कनेस्टेबल केमचंद झगड़ा होता। सूचना अनुसार विवाद समय कनेस्टेबल काउरिया को चापड़ा मारिथिले एवं निलंबित होइछन्ती। अपडेट रही बालेश्वर जिला सिला थाना अंतर्गत पुटुरा छक निकटरे आज सकाळु एक बस दुर्घटना घटी। भारसाम्य हरई एक यात्रीवाही बस गछरे पिटी हेबारु 7 यात्री गुरुतर होइछन्ती। प्राय 30 यात्री को धरी नुपुर नामक एक घरोई बस बालियापाड़ू बालेश्वर अभिमुखे जाउथला। मात्र पोटोरा छक निकटरे गाड़ी भारसाम्य हरई रास्ता पार्श्व थिबा एक गछरे पिटी हेइथिला। तुरंत स्थानीय लोके पहुंची आहत को बस्ता मेडिकल रे भर्ती करथिले। सेमानक मध्यरु बस ड्राइवर को समेत 7 जन को अवस्था गुरुतर थिबा जणा पड़िछि। घटनास्थल रे सिला पुलिस पहुंची बस्ती को जबत करने सह घटनार तदंत जारी रखिछि। तेबे ड्राइवर को आखि लागि जाइतबारु ए दुर्घटना घटिथवा आलोचना हेउछि। परवर्ती अपडेट रही महाराष्ट्र अनेक जिले में वर्षा हेतु अवस्था बहुत खराब रही। राज्यर चंद्रपुर प्रबल वर्षा हेतु नदी ड्रेन गुड़िक प्रभावित होउछि। सतर्कता अवलंबन करने को प्रशासन पक्षरु समस्त आवेदन सत्वे लोक माने निज जीवन को विपद रे पकाउछन्ती। बन्या रे अटकी रहितबा एक कार एक वीडियो सामना को आसीछि जहा बन्या जलर प्रखर सुअरे प्रभावित होउछि। ए वीडियो चंद्रपुर अंचलर वीडियो रे या देखिबाकू मिले जे एक कार द्रुत गति रे भासी जाउछि। जने युवक ए कार डेई पड़िथवा बेले पानी रे भसी रहिथवा जने अन्य युवक कार धरी भीतर को प्रवेश करूछन्ती। एही समय मध्य रे
କାରଟି ଏକ କଲଭର୍ଟ ଆଡ଼କୁ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ପ୍ରବାହିତ ହେଉଛି। କାରଟି ଭାସୁଥିବା ଦେଖି ଲୋକମାନେ ଚିତ୍କାର କରୁଥିବା ଶୁଣିବାକୁ ମିଳୁଛି। ଏଥିସହିତ କିଛି ଲୋକ ରାସ୍ତା କଡ଼ରେ ଠିଆ ହୋଇ ଏ ଦୃଶ୍ୟକୁ ଦେଖି କାରରୁ ବାହାରକୁ ଆସିବାକୁ କହିଥିଲେ। ତଥାପି ଜଳର ପ୍ରଭାବ ଏତେ ଅଟେ ଯେ କାରଟି ପ୍ରଖର ସୁଅରେ ଭାସି ଯାଉଛି। ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି କାରରୁ ଡେଇଁ ପଡ଼ିଛନ୍ତି ସେ ବିନା ଆଘାତରେ ବଞ୍ଚି ଯାଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କିଛି ସମୟ ପରେ ଅନ୍ୟ ଯୁବକ ମଧ୍ୟ ଆଗକୁ ଯାଇ କାରରୁ ଡେଇଁ ପଡ଼ିଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହାର ଭିଡ଼ିଓ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ଭାଇରାଲ ହେବାରେ ଲାଗିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡେଟ୍ ରହିଛି। ସାମାନ୍ୟ ଅସାବଧାନତାରୁ ବିଦ୍ୟୁତ ଆଘାତରେ କ୍ଷତ୍ରିୟ ବରପୁର ଅଞ୍ଚଳର ଜଣେ ଅଟୋ ଚାଳକ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିବା ଘଟଣା ଅଞ୍ଚଳରେ ଶୋକର ଛାୟା ଖେଳି ଦେଇଛି। ସୂଚନା ପ୍ରକାରେ କ୍ଷତ୍ରିୟ ବର ରମେଶ ସାହୁ ବୟସ 52 ସେ ଅଟୋ ଚଳାଇ ନିଜ ଗୁଜରାଣ ମେଣ୍ଟାଉଥିଲେ। ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକଙ୍କ କହିବା ପ୍ରକାରେ ଆଜି ସକାଳେ ରମେଶ ନିଜ ଘର ପାଖରେ ଚଲାବୁଲା କରୁଥିବା ବେଳେ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟବଶତଃ ଘର ନିକଟରେ ଥିବା ଏକ ବିଦ୍ୟୁତ ଖୁଣ୍ଟରେ ଝୁଲି ରହିଥିବା ତାର ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସିଯାଇଥିଲେ। ଫଳରେ ରମେଶ ବିଦ୍ୟୁତ ଆଘାତରେ ଶିକାର ହୋଇଥିଲେ। ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ ବିଦ୍ୟୁତ ଆଘାତରେ ଗୁରୁତର ରମେଶକୁ ଘଟଣାସ୍ଥଳରୁ ଉଦ୍ଧାର କରି ଗବରା ଗୋଷ୍ଠୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରରେ ଭର୍ତ୍ତି କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେଠାରେ ତାଙ୍କର ରମେଶକୁ ମୃତ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ ଡାକ୍ତର। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡେଟ୍ ରହିଛି। ଖାଲସା ପନ୍ଥର ଗୌରବ ଓ ସମ୍ମାନର ପ୍ରତୀକ ନିଶାନ ସାହିବର ରଙ୍ଗ ଆଉ ଗେରୁଆ ହେବ ନାହିଁ, ବରଂ ଏହାର ରଙ୍ଗ ବସନ୍ତି ହଳଦିଆ ଏବଂ ଶିଖମାନଙ୍କର ସବୁଠାରୁ ପ୍ରମୁଖ ସଂଗଠନ ଶିରୋମଣି ଗୁରୁଦ୍ୱାର ପ୍ରବନ୍ଧକ କମିଟି ପକ୍ଷରୁ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ସୂଚନା ଦେଇ ଏକ ଚିଠି ଜାରି କରାଯାଇଛି। ଶ୍ରୀ ଅକାଳ ତଖତ ସାହିବ ଅନୁଷ୍ଠିତ ପାଞ୍ଚସିଂ ସାହିବାନ ବୈଠକ ପରେ ଶିରୋମଣି ଗୁରୁଦ୍ୱାର ପ୍ରବନ୍ଧକ କମିଟି ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡେଟ୍ ରହିଛି। ଭାରତରେ 2025ରେ ପୁରୁଷ ଏସିଆ କପ୍ ଆୟୋଜନ ହେବ। ଏସିଆନ୍ କ୍ରିକେଟ କାଉନସିଲ ଭାରତୀୟ କ୍ରିକେଟ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ବୋର୍ଡକୁ ଆଗାମୀ ସଂସ୍କରଣ ଆୟୋଜନ ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଇଛି। ଆସନ୍ତା ବର୍ଷ ଏହି ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ T20 ଫର୍ମାଟରେ ଖେଳାଯିବ। ଭାରତକୁ 34 ବର୍ଷ ପରେ ଏସିଆ କପ୍ ଆୟୋଜନର ସୁଯୋଗ ମିଳିଛି। ଭାରତରେ ଶେଷ ଥର 1990ରେ ଏସିଆ କପ୍ ଆୟୋଜିତ କରିଥିଲା, ଯାହାକି ଚତୁର୍ଥ ସଂସ୍କରଣ ଥିଲା। ଭାରତ ସେତେବେଳେ କୋଲକାତାରେ ଶ୍ରୀଲଙ୍କାକୁ ହରାଇ ଟାଇଟଲ ନିଜ ନାଁରେ କରିଥିଲା। ସେହିଭଳି 2070 ଏସିଆ କପ୍ ବାଂଲାଦେଶ ମାଟି ଖେଳାଯିବ। ବାଂଲାଦେଶରେ ୱାନଡେ ଫର୍ମାଟରେ ଏସିଆ କପ୍ ହେବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡେଟ୍ ରହିଛି। ଜୁମଲା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କ ଦଳ ଜଣାଶୁଣା, କିନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ଆପଣ ଏକ ବିକଶିତ ଓଡ଼ିଶାର ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କ ବଜେଟ୍ ନିଷ୍ଠୁର ଉପହାସ। ଆଜି ବିଧାନସଭାରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ଏମିତି ଆକ୍ରମଣ କରିଛନ୍ତି ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ। ବିଜେପି କହିଥିଲା ଯେ ସେମାନଙ୍କ ସରକାର ହେବ ଗେମ୍ ଚେଞ୍ଜର, କିନ୍ତୁ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟବଶତଃ ଏହି ସରକାର ନେମ୍ ଚେଞ୍ଜର ହୋଇଯାଇଛି ବୋଲି କଟାକ୍ଷ କରିବାକୁ ପଛେଇ ନାହାନ୍ତି। ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ସିଧା ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କରିଛନ୍ତି ଯେ ଆଗାମୀ 5 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଆମ ରାଜ୍ୟରେ 5% ଲୋକଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ 300 ୟୁନିଟ୍ ମାଗଣା ବିଜୁଳି ଦେବା ପାଇଁ ବିଜେପି ସକ୍ଷମ ହେବ ନାହିଁ। ଆଜି ଅପରାହ୍ନରେ ବିଧାନସଭାରେ 2024-25 ବଜେଟ୍ ଉପରେ ଆଲୋଚନା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ନବୀନ। ବିଜେପି ସରକାର ପ୍ରଥମ ବଜେଟ୍ ପାଇଁ ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଇବା ସହ ପୂର୍ବ ସରକାର ସମୟରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହୋଇଥିବା 80%ରୁ ଅଧିକ ଯୋଜନାକୁ ପୁନଃବର୍ତ୍ତନ କରିଥିବାରୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଇଥିଲେ। ରାଜ୍ୟ ସରକାର 2036 ସୁଦ୍ଧା ବିକଶିତ ଓଡ଼ିଶା ଗଠନ କରିବାର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଉଥିବା ବେଳେ ନବୀନ ତାଙ୍କ ଭାଷଣରେ ଏହାକୁ ତାତ୍ସଲ୍ୟ କରିବାକୁ ଯାଇ ରାଉରକେଲା, ସମ୍ବଲପୁର, ପାରାଦୀପ, ଧାମରାକୁ ସଂଯୋଗ କରୁଥିବା ଶିଳ୍ପ କରିଡରର ଉଦାହରଣ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏଭଳି ଏକ କରିଡର ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ 1 ଲକ୍ଷ କୋଟିରୁ କମ୍ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ବଜେଟରେ ମାତ୍ର 20 କୋଟିର ପ୍ରସ୍ତାବ ରଖାଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡେଟ୍ ରହିଛି। ଦକ୍ଷିଣ ମହାରାଷ୍ଟ୍ରର ସିନ୍ଧୁଦୁର୍ଗ ଜିଲ୍ଲାର ଏକ ଜଙ୍ଗଲରୁ ଜଣେ 50 ବର୍ଷୀୟ ବିଦେଶୀ ମହିଳାକୁ ଲୁହା ଶିକୁଳିରେ ଗୋଡ଼ ହାତ ବନ୍ଧା ହୋଇଥିବା ଅବସ୍ଥାରେ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଛି, ଯାହାଙ୍କ ନିକଟରୁ ଏକ ଆମେରିକା ପାସପୋର୍ଟ ମଧ୍ୟ ଉଦ୍ଧାର ହୋଇଛି। ପୋଲିସର କହିବା ଅନୁଯାୟୀ ପାଖାପାଖି 48 ଘଣ୍ଟା ହେବ ମହିଳା ଜଣକ ଏଠାରେ ପଡ଼ି ରହିଥିଲା। ଜଣେ ମେଷପାଳକ ମହିଳାଙ୍କ କାନ୍ଦ ଏବଂ ଚିତ୍କାର ଶୁଣିବା ପରେ ପୋଲିସକୁ ସୂଚନା ଦେଇଥିଲେ। ପୋଲିସ ମହିଳାଙ୍କ ଆମେରିକା ପାସପୋର୍ଟର ଏକ ଫଟୋ କପି ଏବଂ ଏକ ଆଧାର କାର୍ଡ ଉଦ୍ଧାର କରିଛି। ଆଧାର କାର୍ଡରେ ମହିଳାଙ୍କ ପରିଚୟ ଲଳିତା କାଇ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି ଏବଂ
ତାମିଲନାଡୁର ଠିକଣା ରହିଛି। ତାକୁ ଗତକାଲି ଦ୍ୱିପହରରେ ଗୋଆ ମେଡିକାଲ କଲେଜର ମନୋଚିକିତ୍ସା ଏବଂ ମାନବ ବ୍ୟବହାର ବିଭାଗ ଉପରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଛି। ତାଙ୍କ ଡାକ୍ତର ଏବଂ ପୋଲିସ ଅଧିକାରୀଙ୍କ କହିବା ଅନୁଯାୟୀ ସେ ଏବେ କଥା କହିବା ସ୍ଥିତିରେ ନାହାନ୍ତି। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବହୁତ ବିଗିଡ଼ି ଯାଇଛି। ଆଜିର ଶେଷ ଅପଡେଟ୍ ରହିଛି। ବର୍ଷାକୁ ଖାତିର ନଥିଲା। ପ୍ରଭୁ ଲିଙ୍ଗରାଜଙ୍କୁ ଜଳ ଲାଗି କରିବାକୁ ଅଧା ସରସର ହୋଇ ଧାଇଁ ଆସିଥିଲେ ହଜାର ହଜାର କାଉରିଆ। କିଏ ରବିବାର ସନ୍ଧ୍ୟାରୁ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ ତ କିଛି ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ ଅକ୍ଳାନ୍ତ ପରିଶ୍ରମ, ଶରୀରର ଯାବତୀୟ ଯନ୍ତ୍ରଣା ସତ୍ତ୍ୱେ ଆଖିର କିନ୍ତୁ ନିଦ ନଥିଲା। ରାଜଦେଉଳ ନେତାକୁ ଚାହିଁ ରାତି ସାରା ଶିବ ପଞ୍ଚାକ୍ଷର ମନ୍ତ୍ର ଜପୁଥିଲେ କାଉରିଆ। ବୋଲବମ୍ ହର ଧ୍ୱନିରେ ଯେମିତି ଉଛୁଳି ପଡୁଥିଲା ଏକାମ୍ର କ୍ଷେତ୍ର, ଶିବମୟ ହେଇଥିଲା ପୁରା ପରିବେଶ। ମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନର ଡକରା ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଟିକେ ସଅଳ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ରାତି ଅଧରୁ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଭାବେ ଧାଡ଼ିରେ ଛିଡ଼ା ହେଇ ରହିଥିଲେ କାଉରିଆ। କିନ୍ତୁ ଯେମିତି ଭକ୍ତଙ୍କ ପରୀକ୍ଷା ନେଉଥିଲେ ପ୍ରଭୁ ଲିଙ୍ଗରାଜ। ଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟା ଧରି ଧାଡ଼ିରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇ ରହିଥିଲେ ବି ଅନେକ କାଉରିଆ ସାହାଣ ମେଳା ଦର୍ଶନରୁ ବଞ୍ଚିତ ହୋଇଥିଲେ। ଆଜି ଥିଲା ଶ୍ରାବଣ ମାସର ଦ୍ୱିତୀୟ ସୋମବାର। ପ୍ରଥମ ସୋମବାର ଅପେକ୍ଷା ଆଜି ପ୍ରବଳ ଭିଡ଼ ଲାଗି ରହିଥିଲା। ମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନର ସୂଚନା ଅନୁସାରେ 6030 କାଉରିଆ ଏବଂ 4000ରୁ ଅଧିକ ସାଧାରଣ ଭକ୍ତ ଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ। ତେବେ ପ୍ରଥମ ସୋମବାର ଅପେକ୍ଷା ଆଜି ଘଣ୍ଟାଏ ବିଳମ୍ବରେ ଦ୍ୱାର ଫିଟା ନୀତି ହେଇଥିଲା। ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ଭୋର 4ଟାରେ ମଙ୍ଗଳବାର ଆଳତୀ ଓ ଅବକାଶ ପୂଜା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବା ପରେ 4:15ରୁ ସାହାଣ ମେଳା ଦର୍ଶନ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। କାଉରିଆଙ୍କ ମନ୍ଦିର ବାମ ପାଖରୁ ଏବଂ ସାଧାରଣ ଭକ୍ତଙ୍କୁ ମନ୍ଦିର ଡାହାଣ ପାଖରୁ ଭିତରକୁ ଛଡ଼ା ଯାଇଥିଲା। ମନ୍ଦିର ପରିସରରେ କାଉରିଆ ଉତ୍ତର ଦ୍ୱାର ଦେଇ ଧାଡ଼ିରେ ବୁଲି ବୁଲି ନାଟ ମଣ୍ଡପ ଦେଇ ପ୍ରବେଶ କରିଥିଲେ। କାଉଡ଼ିଆ ଆଠଗଡ଼ ନିକଟରେ ତମ୍ବା ପାତ୍ରରେ ପାଣି ଢାଳିବା ପରେ ଗୃହଗୃହକୁ ଯାଇ ପୂଜା କରିଥିଲେ। ସେହିପରି ସାଧାରଣ ଭକ୍ତ ଭୋଗ ମଣ୍ଡପ ସମ୍ମୁଖରୁ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନୃସିଂହ ମନ୍ଦିର ନେଇ କାଉଡ଼ିଆଙ୍କ ସହ ନାଟକ ମଣ୍ଡପରେ ପ୍ରବେଶ କରିଥିଲେ।